ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमूर्च्छामृता। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण समस्त को स्वागत करुछु आमर एही स्वतंत्र सबुठारु वास्तव धर्मी एवं शास्त्र संपत दैनिक राशिफल कार्यक्रम को। आज 2026 मसीहा जुलाई मास 2 तारिख पवित्र गुरुवार अटे। दर्शक बंधु, गुरुवार हेउछि जगतर नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ देवगुरु बृहस्पति एवं भगवान श्री हरि विष्णुंकर पवित्र दिवस अटे। आम जीवनर भागोदय, ज्ञानर विकास, संतान सुख, विवाह प्रतिष्ठा एवं आध्यात्मिक समृद्धि पछरे देवगुरु बृहस्पतिंकर सबुठारु बड़ भूमिका थाए। आज एही पवित्र गुरुवार दिन आकाश मंडलर ग्रह स्थिति आपणक परिवार, आपणक चाकरी, आपणक व्यवसाय एवं आपणक भाग्य उपरे की प्रभाव पकाइबो आसंतु कोनोसी काल्पनिक कथा नुहे बरं शास्त्रीय प्रमाण एवं सूक्ष्म ज्योतिषीय गणना आधार रे बुझिबा। मेषठारु मीन पर्यंत समस्त 12टी राशिर संपूर्ण ग्रहफल, शुभ संकेत एवं महाप्रतिकार। तेबे जदि आपण माने आम चैनल रे नुआ करी आछिछन्ती तेबे वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन रे ऑल रे दबाई दियंतु एवं आपणक राशि कोन रहिछि आम कमेंट रे निश्चित भाबे जणांतु। तेबे आसंतु आजर पंचांग देखिबा कोन रहिछि। आजर तारीख 2 जुलाई 2026 गुरुवार, सौर और चंद्रमास मिथुन 18 दिन, आषाढ़ 11 दिन, सूर्योदय एवं सूर्यास्त। सूर्योदय सकाळ 5:17 एवं सूर्यास्त संध्या 6:28। आज तिथि रही द्वितीया दिवा 9:38 पर्यंत, तापरे तृतीया। आज नक्षत्र उत्तराषाढ़ा दिवा 9:27 पर्यंत, तापरे श्रवणा। चंद्र राशि अच्छा मकर राशि अहोरात्र। आज शुभ समय बा अमृत बेला सकाळ 9:40 रु दिवा 11:25 मध्य एवं अपराह्न 4:42 रु संध्या 6:28 मध्य। आज अशुभ समय बा राहुकाल दिवा 1:30 रु दिवा 3:10 मध्य। आज शुभ कर्म और निषेध खाद्य। आज शुभ संयोग रही आज विवाह, पाणी ग्रहण एवं व्रत पनयन ପାଇଁ अति शुभ दिन अटे। खाद्य निषेध रही दिवा 9:38 गते पोटल भक्षण मना। तेबे आसंतु देखिबा आज 12टी राशिफल कौन रही। प्रथमे रही मेष राशि। मेष राशि जातक और जातिका मानक पई आज देवगुरु बृहस्पति शुभ दृष्टि हेतु भाग्यर पूर्ण सहयोग मिलिबो। कर्म क्षेत्र रे दीर्घ दिनरु लागि रहितबा अस्थिरता समाप्त हेबो एवं नूतन दायित्व मिलिबार प्रबल जोग रही। आपणकर पराक्रम एवं कार्यदक्षता देखि सहकर्मी माने अनुप्राणित हेबे। आज पिता किंबा उच्च पदस्थ व्यक्ति साहाय्य कौनसी बड़ सरकारी कार्य सफलतार सह संपन्न हेबो। आर्थिक दृष्टिकोण आयर नूतन पंथा मिलिबो। मात्र अप्रत्याशित भावे धार्मिक कार्य किछि धन व्यय होई पारे। परिवार रे भातृभ्रातांक मध्य स्नेह वृद्धि पाइबो। बेकार युवक युवती को आज कौनसी बड़ संस्थारु चाकरी ऑफर मिल पारे। जदि आपण शेयर मार्केट बा कौनसी व्यवसाय रे निवेश करने को चाहूँगी तेबे मध्याह्न परे समय श्रेष्ठ अटे। शत्रु माने आपणकर क्षति करने को चेष्टा करी विफल हेबे। प्रेम संपर्क रे लागि रहितिबा मनमालिन्य दूर हेबो एवं परस्पर प्रति विश्वास बढ़िबो। नूतन वाहन क्रय पई योजना चूड़ांत होई पारे। राजनीति सह जड़ित व्यक्तिंकर पद प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबो। स्वास्थ्य साधारणतः भल रहिबो, तथापि अत्याधिक परिश्रम जोगु संध्या समय को शारीरिक क्लांति एवं मुंडबिंधा अनुभव होई पारे। आजर प्रतिकार रही आज दिन को शुभमय करने पई प्रातः समय रे कदली गछ मूल रे जल अर्पण करंतु एवं कपाल रे हलदी चंदनर तिलक लगांतु। शुभ रंग रही हलदिया, शुभ दिग रही पूर्व दिग एवं शुभ संख्या रही 3। परवर्ती राशि रही वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति विशेष आज अष्टम गुरुंग प्रभाव हेतु प्रतिटी कार्य सावधानता अवलंबन करने को पड़ो। आर्थिक क्षेत्र में आज कौनसी बड़ पुंजी निवेश करंतु नहीं किंबा काहाकू बड़ धरणर धन उधार दियंतु नहीं। कर्म क्षेत्र में कार्यभार अधिक रहिबो एवं अजथा कथा को नहीं सहकर्मी सह जुक्तितर्क होई पारे। तेणु बाणी उपरे संयम रखंतु। व्यवसायी मानक पई दिनटी मध्यम धरणर रहिबो। पारिवारिक जीवन में सामान्य बुझावणार अभाव देखा दे पारे। जीवन साथी मनोभाव को बुझा चेष्टा करंतु। आज अपरिचित व्यक्ति उपरे अंधविश्वास कले बड़ आर्थिक ठकामीर शिकार हो पारती। ऑफिस रे उच्च अधिकारी क्रोधर सम्मुखीन होगाकू पड़ पारे। तेणु निज काम सठिक समय शेष करंतु। छात्र छात्री माने
ପଢ଼ାପଢ଼ିରୁ ମନ ଦୂରେଇ ନେଇ ମୋବାଇଲ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ଗତି ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ପଛରେ ସକ୍ରିୟ ରହିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଗୋପନୀୟ ଯୋଜନା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଲିଭର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘିଅର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅନ୍ନ କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 6। ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ଉତ୍ତର ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ଜାତକଗଣ ପାଇଁ ଆଜି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଗୋଚର ଚଳନ ହେତୁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିର ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ପୂରଣ ହେବ। କଳା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ବା ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀର କୌଣସି ପୁରୁଣା ମାମଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିପାରେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣରେ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହାଲୁକା ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 5। ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେତୁ ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ କୌଶଳ ବଳରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଆଶା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କାହାଠାରୁ ନୂତନ ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ଘଟିପାରେ, ତେଣୁ ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବଦଳି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅନ୍ୟର ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ନୂତନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ କମ୍ଫ, ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ସହିତ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଧଳା ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ଉତ୍ତର ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ତେଜଶ୍ରୀ ଜାତକଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଗୁରୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କୃପା ରହିବ। ବୃଦ୍ଧି ଓ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ, ଯାହା ପରିବାରକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନୀୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ କିମ୍ବା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଅଭିନବ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରଚୁର ମୁନାଫା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ଭଲ ଖବର ମିଳିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ସମାଜରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ।
ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଆଜି ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ପଇସା ଫେରି ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ରକୁ 24 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ସୁନେଲି ବା କେଶରୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଭୂମି, ଗୃହ କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ମଧୁର ହେବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଆଜି ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କଲାବେଳେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା କାରଣରୁ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଚାପ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଚାଲୁ ହେବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଛାତିରେ କମ୍ଫ ଜମିବା କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି କୌଣସି ଅଭାବୀ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଗାଢ଼ ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 5, ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ଉତ୍ତର ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଚଳନ ହେତୁ ପରାକ୍ରମ ଓ ସାହସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଛୋଟ ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଓ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ। ମାତ୍ର ଅଯଥା ଭୋଗବିଳାସର ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବାରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ମିଳିଯିବ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡିଆକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୌଣସି ବାହାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଭଲ ଆୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁକୂଳ ରହିବ କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଚଣା ଡାଲି କିମ୍ବା ହଳଦୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଗୋଲାପୀ ବା ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 6, ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁ ଧନ ଓ ବାଣୀରେ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ବାଣୀ ଯୋଗୁଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ବଡ଼ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ମୁନାଫା ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କଙ୍କ ଘରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଦର ସତ୍କାର ବଢ଼ିବ। ନୂତନ ଜମି କିମ୍ବା ସୁନା ଗହଣା କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ସେୟାର ବଜାରରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ପୈତୃକ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୋର୍ଟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଆପୋକ୍ଷ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହେବ। ମାତ୍ର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚକ୍ଷୁ କିମ୍ବା ଦାନ୍ତ ଜନିତ ସାମାନ୍ୟ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କପାଳରେ କେଶର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଗାଢ଼ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 9, ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନିଜସ୍ୱ ରାଶିରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ପାଇବେ।
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁର ରହିବ। ସରକାରୀ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଆଜି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ନୂତନ ଚମକ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଉଭା ହେବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଜାୟ ରହିବ। ଆପଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହଳଦିଆ ବା ସୁନେଲି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3। ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ନିଷ୍ଠାପର ଜାତକଗଣ ପାଇଁ ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମାନସିକ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଇନଗତ ମାମଲାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ କିମ୍ବା ବଡ଼ ନେଣଦେଣ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। କାହାକୁ ବି ଉଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନ୍ଦା ରହିପାରେ। ଆଜି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଫସିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଋଣର ଚାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିପାରେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ମତଭେଦ ହେଲେ ନିଜେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଯଥା ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ସମୟ ଓ ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ଆଖିଜନିତ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଗାଢ଼ ନୀଳ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 8। ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁ ପ୍ରଚୁର ଆୟ ଏବଂ ଭାଗୋଦୟର ମହାସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର କାଙ୍କ୍ଷିତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ବେତନ ବୃଦ୍ଧିର ସୁସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖି ମନ ଗର୍ବିତ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ଆଜି ଗ୍ରାହକ ମିଳିଯିବେ। ଲଟେରୀ ବା ସାଟେଲାଇଟ୍ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଧନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ମନ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ରହିବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଅନ୍ନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ବାଇଗଣୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 7। ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ସରଳ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନ୍ତାନଗଣ ଆଜି ଦଶମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ଼ ସଫଳତାର ଦିନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ସଠିକ୍ ରଣନୀତି ଯୋଗୁଁ ବଜାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଅଫିସରେ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବୋନସ୍ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଅଧିକ ସମୟ ବସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି କେଶରୀ ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3 ଏବଂ ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ।
हे आध्यात्मिक प्रेमी बंधुगण, यह थिला 2 जुलाई 2026 पवित्र गुरुवार संपूर्ण 12टी राशि विस्तृत एवं शास्त्र संपत भाग्यफल। जीवन में ग्रह मानकर स्थिति आमको पथ प्रदर्शन कराई, मात्र आमर सत्कर्म एवं भगवान उपरे अचल विश्वास ही सर्वोपरि। आपणक राशि रे जदि कोनोसी अशुभ सूचक थाए तेबे श्रद्धार सह प्रतिविधान गुड़िक पालन करंतु, निश्चित भावे अरिष्ट खंडन हेबो। जदि आपनको आजिर राशिफल भल लगी थाए तेबे वीडियो को गोटे लाइक करंतु, निज परिवार और बंधु मानक सह शेयर करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को निश्चय दबांतु। प्रतिदिन सकाळे एहिपरि सठिक पंचांग, विस्तृत राशिफल, व्रत, पर्वपर्वाणी और धार्मिक सूचना सबुठारु प्रथमे पाइबा पई आम सह जोड़ी होई रुहंतु। भक्तिपूत भावे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखिबाकू भूलंतु नहीं। आपनक जीवन सुख, शांति, समृद्धि और सफलता रे परिपूर्ण हेउ। महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ कृपा सर्वदा आपनक और आपनक परिवार उपरे रहू। रहिली। जय जगन्नाथ।